Okay. So yesterday we started with metrology introduction. Then yesterday also we covered about the objectives of the metrology. Now today we have to switch to second point, very important point from industry point of view, that is the inspection. So basically what is meant by inspection? This particular word is very familiar to all of us because since your school days, you are listening about this particular word, that is inspection. In school days, you might have heard the word that tomorrow inspector are coming to inspect our school. So whenever that inspector is coming or somebody is coming to inspect the school, so that school get decorated, get charts all display on the walls, some sketches are displayed on the wall and boards, then cleanliness is there, then some aesthetic parameters introduced in the school, because that is the inspection part. So from that scenario we can assure, or we can see that inspection is nothing but it is a checking, or it is a cross checking rather. It is a checking or a cross checking of what? Certain parameters. Suppose in that school, that inspector going to inspect whether that teaching is okay or not, whether all features are okay or not, all whatever the essential tools are required for teaching purpose, they are on the place or not, whether infrastructure is okay, whether drinkable water is there or not, playing ground is there or not. So that inspector is not going to check all the parameters essential to teach the students. Same case whenever we are talking about industry, this particular inspection is nothing but checking. This is particular checking of what? It is checking of all non-known, or otherwise it is an inspection of all non-defined parameters or all non-defined dimensions. So it is a comparison. Basically, this is a checking or comparison or cross check. You can use any word, but I prefer it is a comparison. What is it? It is a comparison. Comparison of what? It is a comparison of non-defined parameters or unknown parameters or unknown dimensions with the known and predefined dimensions or predefined references. This is called as inspection. What is inspection? Inspection is cross checking, or inspection is checking, or it is comparison of what? Of what? Unknown dimension, of unknown dimension or unknown parameter with known and predefined references. Predefined references. This is called as inspection. Means what? For example, right now you are having, suppose, your mobile in your hand. So I will ask you to check the height of your mobile. Height of your mobile. That height of your mobile is now unknown to us. So we have to cross check what is the height of your mobile screen or entire mobile. What you will do? You will not assume the height. What you will do? You will take the scale, then put zero marking on one end of mobile, and you will measure the second reading whatever you get on that particular scale, and you will tell me, sir, this is the height of mobile, suppose 5 inch, 5.5 inch, or 6 inch, or 4 inch, whatever it may be. So there what you did, that height of mobile was unknown to us, was unknown to us, and we will to check that particular height. So what we use, we compare that particular height with the help of that scale, and that scale is nothing but predefined reference. That is very important. In that cross checking, in that checking, what you have to use? You have to use predefined reference, because scale is predefined. Predefined म्हणजे काय? अगोदरच ती डिफाईन करून ठेवलेली आहे, कारण ती स्टँडर्ड्स मध्ये, काल आपण स्टँडर्डची चर्चा केली, तर त्या स्टँडर्ड्स मध्ये ती स्केल अगोदरच डिफाईन केलेली आहे. मी आता ती स्केल बनवलेली नाहीये, तर त्या रेफरन्स बरोबर फक्त काय केलं, त्याला क्रॉस चेकिंग केलंय. मग आता इन्स्पेक्शन मध्ये होतं काय नॉर्मली? फॉर एक्झाम्पल, दॅट पर्टिक्युलर सेम एक्झाम्पल विल कंटिन्यू विथ दॅट मोबाईल. तुम्ही ज्यावेळेला मोबाईल खरेदी करायला गेला होतात, सो ऑन दॅट स्पेसिफिकेशन इट इज रिटन ॲज दॅट स्क्रीन इज 5.5 इंच इन हाईट. दॅट मोबाईल स्क्रीन इज 5.5 इंच इन हाईट. आणि मग ते तुम्ही तिथे स्पेसिफिकेशन कंपनीने दिलेलं आहे की 5.5 त्याची हाईट आहे. मग तुम्हाला ती फक्त काय करायची, आता चेक करायची आहे किंवा क्रॉस चेक करायची आहे की ती कंपनी जे सांगते ती 5.5 आहे किंवा नाही. आणि मग त्या केसमध्ये तुम्ही काय कराल, यू विल टेक दॅट स्केल
and you will cross check, or you will measure whether that screen height is 5.5 or not. If not, you will complain to company, and if you will find that this particular height is 5.5 inch, then you will be satisfied and you will work on that particular mobile. So in industry also, lot many products are there, or even every product is there whose sizes are defined by design department, whose sizes are defined or designed by design department. And at production department, or in production department, we have to make, or we have to manufacture the product of same dimension that design or that defined by design department. We are not having authority to change the dimensions, and there this inspection part is very, very important. In that inspection, that inspector or that inspection person going to check whether production department is manufacturing same dimensions as that defined or designed by design department or not. जर तसं झालं नाही तर ते प्रोडक्शन ऍक्सेप्ट केलं जात नाही, आणि मग ते प्रोडक्शन काय होणार, रिजेक्ट होणार. कारण काय होतं, ज्या काही कस्टमरच्या रिक्वायरमेंट असतात त्या कस्टमरच्या रिक्वायरमेंट सगळ्यात अगोदर कुठे येतात, डिझाईन डिपार्टमेंटला येतात. Then what is the role of design department? Role of design department is to design a product. त्या प्रॉडक्टचं डिझाईन करायचं आहे. कस्टमरनी ज्या ज्या रिक्वायरमेंट सांगितल्या असतील त्या रिक्वायरमेंटला फुलफिल करण्यासाठी तो प्रॉडक्ट कसा बनला पाहिजे याचा विचार करून डिझाईन डिपार्टमेंट काय करतो, तो प्रॉडक्ट डिझाईन करतो. डिझाईन करतो म्हणजे काय, त्या प्रॉडक्टचे सगळे डायमेन्शन ठरवतो. म्हणजे त्या प्रॉडक्टची हाईट किती पाहिजे, त्याची विड्थ किती असेल, त्याचं वेट किती पाहिजे, त्याच्यामध्ये मटेरियल कोणतं वापरायचं आहे, त्याच्यामध्ये जॉईंट्स वेगवेगळे कोणते वापरायचे. ईच अँड एव्हरी पॅरामीटर विल बी डिझाईन बाय डिझाईन डिपार्टमेंट. आणि मग ते डिझाईन डिपार्टमेंट काय करतं, त्याचं जे ड्रॉइंग तयार होतं ते ड्रॉइंग विथ डायमेन्शन ते कुणाला हँडओव्हर करतं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंटला. आणि मग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काय करतात, त्या पद्धतीने तो प्रॉडक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग करण्यासाठी दे विल हॅव सेटिंग ऑन देअर मशीन्स. जे काही वेगवेगळे मशीन्स त्या मशीन शॉपमध्ये असतात त्याच्यावरती ते काय करणार, सेटिंग लावणार आणि त्या डिझाईन डिपार्टमेंटनी सांगितल्याप्रमाणे ऑब्जेक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग करणार. पण मग ते त्या पद्धतीने होतंय की नाही, म्हणजे डिझाईन डिपार्टमेंटनी डायग्राम वरती जे जे डायमेन्शन लिहिलेत तेच डायमेन्शन बरोबर प्रॉडक्ट बनत असताना बनतायत की नाही हे क्रॉस चेक करण्यासाठी जो पार्ट असतो दॅट इज कॉल्ड एज इन्स्पेक्शन. सो इन्स्पेक्शन मे बी ड्युरिंग प्रोडक्शन, म्हणजे ज्यावेळेला प्रोडक्शन चालू असतं त्यावेळेला पण केलं जातं, आणि आफ्टर प्रोडक्शन. आफ्टर प्रोडक्शन म्हणजे काय, त्या प्रॉडक्टचं पूर्ण प्रोडक्शन पूर्ण झालंय, आता तो प्रॉडक्ट बनून तयार आहे, त्याच्यानंतर सुद्धा परत एकदा त्याचं इन्स्पेक्शन केलं जातं. आणि मग तो जर प्रॉडक्ट ओके असेल, इन्स्पेक्शन मध्ये तो जर ओके असेल तरच तो प्रॉडक्ट काय केला जातो, मार्केटमध्ये विकण्यासाठी पाठवला जातो. जर इन्स्पेक्शन मध्ये इफ दे फाउंड सम डिफरन्सेस, they found some gap, they found some error, and that category, that particular product will not be sent in the market. So this is inspection, and this is very much important. So inspections are a formal process. Formal process म्हणजे त्यात काही नाविन्य काही नाही, it is a formal process आहे, used to identify, this is very important word, what is identify and correct errors. As I told you की डिझाईन डिपार्टमेंटनी जे ज्या पद्धतीने डिझाईन केलं असेल त्याच पद्धतीने प्रोडक्शन डिपार्टमेंटनी तो प्रॉडक्ट बनवलाय की नाही हे काय करायचंय, आयडेंटिफाय करायचंय किंवा त्याच्यामध्ये करेक्ट करायचंय. जर त्याच्यामध्ये कमतरता असेल, डिझाईन डिपार्टमेंट प्रमाणे जर बनवलेला नसेल तर तो काय करायचा आहे, करेक्ट करायचा आहे. म्हणजे त्याच्यापर्यंत आयडेंटिफाय करायचं, करेक्ट करायचे. काय तर एरर्स काय असतात, तर एरर्स आपण नंतर डिटेलमध्ये बघणार आहे, आता फक्त सांगतो तुम्हाला. एरर म्हणजे काय, डिझाईन डिपार्टमेंटने जे काही तुम्हाला हे दिले असेल, डिझाईन डिपार्टमेंटने जे तुम्हाला डायमेन्शन दिलेले असतील त्या डायमेन्शन पेक्षा प्रोडक्शन डिपार्टमेंटने ऍट ऍक्च्युअल प्रॉडक्ट बनवताना जर काही डायमेन्शन मध्ये व्हेरिएशन आलं असेल, जर डायमेन्शन मध्ये काही व्हेरिएशन आलं असेल तर त्या व्हेरिएशनला काय म्हणतो आपण, एरर म्हणतो. सो ते एरर त्याच्यामध्ये आयडेंटिफाय करायचा आहे आणि तो करेक्ट करायचा आहे. म्हणजे आता इथे बघा, मग अशी म्हटल्याप्रमाणे बिफोर द डिलिव्हरेबल इज यूज ॲज अ इनपुट टू सबस्क्रिक्वेंट डिलिव्हरेबल. फॉर एक्झाम्पल, हे महत्वाचं, तर एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला कळून जाईल. आफ्टर इन्स्पेक्शन द रिक्वायरमेंट्स डेफिनेशन इज रिलीज फॉर रेफरन्स बाय द डिझाईन स्पेसिफिकेशन. फंक्शनल डिझाईन स्पेसिफिकेशन म्हणजेच काय, आफ्टर इन्स्पेक्शन
म्हणजे त्या प्रॉडक्टचं इन्स्पेक्शन झाल्याच्या नंतर, त्या प्रॉडक्टचं इन्स्पेक्शन झाल्याच्या नंतर काय करणार आहे आपण, त्या प्रॉडक्टचं इन्स्पेक्शन झाल्याच्या नंतर दी रिक्वायरमेंट्स डेफिनेशन, मी असे म्हटलं तुम्हाला रिक्वायरमेंट डेफिनेशन कोणाकडनं आलेले असतात, कस्टमरकडनं, की कारण तो प्रॉडक्ट कुणाला हवा आहे, कस्टमरला हवा आहे, म्हणजे रिक्वायरमेंट कोणी दिलेल्या असतात, त्या कस्टमरने दिलेल्या असतात. मग ह्या रिक्वायरमेंट डेफिनेशन इज रिलीज्ड फॉर रेफरन्स, जसं मग तुम्हाला म्हटलं की ह्या रिक्वायरमेंट डेफिनेशन ज्या कस्टमरकडनं आलेल्या असतात त्या कुणाकडे जातात, डिझाईन डिपार्टमेंटकडे जातात, आणि मग डिझाईन डिपार्टमेंट त्याच्यावरती काय करतो, त्याचा रेफरन्स घेऊन डिझाईन तयार करतो, आणि हे डिझाईन जे असतं ते तुम्हाला प्रोडक्शन डिपार्टमेंटमध्ये ऍट ऍक्च्युअल प्रॉडक्टमध्ये कन्व्हर्ट करायचं असतं. दी फोकस ऑफ इन्स्पेक्शन प्रोसेस इज ऑन फाइंडिंग डिफेक्ट्स, म्हणजे त्याच्यामध्ये काही डिफेक्ट्स आहेत का, इन्स्पेक्शन प्रोसेसमध्ये महत्वाचं प्रोसेसमध्ये काय करायचं आपल्याला, फाइंडिंग दी डिफेक्ट्स, म्हणजे तो प्रॉडक्ट बनत असताना ड्युरिंग मॅन्युफॅक्चरिंग इज देअर एनी डिफेक्ट्स. So defects may be anything. There may be dimensional defects, there may be a color defects, there may be cracks in the product, there may be a faulty material, there may be some tool marks on the product, or some finishing get hamper, or anything. Any kind of defect may occur in that particular product that we have to find against the inspection. Then rather than solutions, now here which can divert the inspection meeting time, हे जाऊ द्या, हे तुम्हाला नंतर जसं आपण पुढे सिलेबस मध्ये जाऊ हे तुम्हाला ऑलरेडी क्लिअर होत जाईल. इथे फक्त ह्या सगळ्या याच्यामध्ये तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं आहे, इन्स्पेक्शन इज चेकिंग, दिस इन्स्पेक्शन इज चेकिंग ऑफ अननोन डायमेन्शन्स और चेकिंग ऑफ अननोन पॅरामीटर्स विथ नोन अँड प्री डिफाइंड स्टँडर्ड्स इज कॉल्ड एज इन्स्पेक्शन. एवढंच लक्षात ठेवायचंय. काय लक्षात ठेवायचंय, इन्स्पेक्शन इज चेकिंग और इन्स्पेक्शन इज क्रॉस चेकिंग ऑफ अननोन पैरामीटर्स और अननोन डायमेंशंस with predefined and standard references, that is the inspection. Now what are the benefits of inspection? So why we are doing the inspection, or why we have to give the inspection? Now inspection is nothing but it is a checking. So here first one, inspection improves productivity. It improves the productivity. आपण काल पण हे पाहिलं होतं की जर तुमचा प्रॉडक्ट जर स्पेसिफिकेशन प्रमाणेच बनला, डिझाईन व्हॅल्यू प्रमाणेच बनला, त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे काही डिफेक्ट आले नाही, तर काय होणार आहे, तुमचं प्रोडक्शन हे प्रत्येक प्रोडक्शन हे अप्रुव्हल होणार आहे, ते मार्केटमध्ये जाणार आहे आणि मार्केटमध्ये सेल आउट होणार आहे. म्हणजे तुमच्यामध्ये डिफेक्ट्स काहीच राहणार नाहीत, रिजेक्शन्स काहीच येणार नाहीत, म्हणजे प्रोडक्टिव्हिटी काय होणार आहे, वाढणार आहे. सो इम्प्रूव्ह प्रोडक्टिव्हिटी बाय करेक्टिंग डिफेक्ट्स अर्ली अँड प्रिव्हेंटिंग कॉस्टली रिवर्क. म्हणजे मग आपण काय होतं, जर समजा एखाद्या प्रॉडक्टमध्ये काही जर डिफेक्ट असतील तर ते डिफेक्ट मग काय करावे लागतात, रिवर्क करावे लागतात. रिवर्क म्हणजे समजा एखादं डायमेन्शन हे आपल्याला 5 सेंटीमीटर पाहिजे होतं आणि इन्स्टेड ऑफ 5 सेंटीमीटर यू मॅन्युफॅक्चर्ड इट ॲज 5.5. सो in that case we required rework. So what kind of rework we required, we have to reduce that dimension by 0.5 millimeter. So but if our inspection process is prompt, if our inspection process is very punctual, so that inspection process will find out that error at the time of manufacturing only, and there itself that particular inspector will ask that operator to reduce the dimension by 0.5 millimeter so that it will be 5 millimeter. So hence inspections provide a number of benefits and have least expenses. हे सगळं झालं. आता याच्यात महत्वाचं आपण पाहत होतो प्रोडक्टिव्हिटी वाढली आणि मग दुसरंच काय शेवटी प्रिव्हेंटिंग कॉस्टली रिवर्क, हे रिवर्क झालं. आणि सगळ्यात दुसरं महत्वाचं काय होणार आहे, प्रोव्हाइड्स डिझायनर्स और प्रोग्रामर्स विथ इमिजिएट करेक्टिव्ह फीडबॅक. म्हणजे काय, म्हणजे हा तसं पाहिलं तर फार महत्वाचा अँगल आहे. काय म्हणतो याच्यामध्ये, प्रोव्हाइड्स. कोण प्रोव्हाइड्स, इन्स्पेक्शन. दिस इन्स्पेक्शन प्रोसेस प्रोव्हाइड्स डिझायनर्स आणि प्रोग्रामर्स. आता आपल्याकडे प्रोग्रामर्स कुठे असतात, तर सीएनसी मशीन वरती प्रोग्रामर असतात. हे प्रोग्रामर काय करतात, डिझाईन व्हॅल्यू प्रमाणे आपल्याला डायमेन्शन्स अचीव करण्यासाठी
सीएनसी मशीनला कमांड द्याव्या लागतात, सीएनसी मशीनवरती प्रोग्रामिंग करावं लागतं. तर तिथे जो ऑपरेटर असतो त्याला प्रोग्रामर म्हणतात आणि जो डिझाईन करतो त्याला डिझायनर म्हणतात. सो प्रोव्हाइड्स डिझायनर्स अँड प्रोग्रामर्स विथ इमिजिएट करेक्टिव्ह फीडबॅक. म्हणजे लगेच कळतं. समजा एखादा प्रॉडक्ट बनतोय आता, असं ॲझ्युम करा की कुठलाही प्रॉडक्ट असा नसतोच की एकदा मशीनवरती लावला आणि एका स्ट्रोकच्या ऑपरेशन मधून त्या प्रॉडक्टचं फिनिशिंग झालं, असं होत नाही. प्रत्येक प्रॉडक्ट बनताना किमान त्याच्यावरती 5-6 वेगवेगळ्या प्रकारच्या मशीनचा वापर करावा लागतो, 4-5 वेगवेगळे ऑपरेशन्स करावे लागतात, एका मशीनवरून दुसऱ्या मशीनवरती पाठवावं लागतं, एका ऑपरेटरकडनं दुसऱ्या ऑपरेटरकडे, असे बरेचसे प्रकार त्याच्यामध्ये करावे लागतात. मग त्या केसमध्ये आपल्याला समजा असं ॲझ्युम करा की तुमच्याकडे लाईन वर्क मध्ये तो प्रॉडक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग होतंय, म्हणजे त्याच्यामध्ये 5 मशीन्स लाईननी ठेवलेल्या आहेत, 5 मशीन्स ह्या लाईननी ठेवलेल्या आहेत. मग तो प्रॉडक्ट काय होणार आहे, पहिल्या मशीनवरनं दुसऱ्या मशीनवरती, दुसऱ्या मशीनवरनं तिसऱ्या मशीनवरती, तिसऱ्यावरनं चौथ्यावरनं पाचव्या, असं स्टेप बाय स्टेप त्याचं प्रोडक्शन पुढे पुढे जाणार आहे. मग समजा असं थोड्या वेळाने असं लक्षात आलं तुमच्या की पहिल्या प्रॉडक्टवरती किंवा त्या प्रॉडक्टवरती पहिल्या मशीनवरती मशीनिंग झाल्याच्या नंतर दुसऱ्या प्रॉडक्ट मशीनवरती मशीनिंगला गेल्यानंतर असं लक्षात आलं की पहिल्याच मशीनिंगच्या मध्ये काहीतरी डायमेन्शन मध्ये चुकलंय, काहीतरी व्हेरिएशन झाले. तर तो इन्स्पेक्शनवाला त्या सेकंड मशीनचंच काम करायच्या अगोदर, त्याच्यावरती ऑपरेशन करायच्या अगोदरच त्याच्या लक्षात येणार आहे की पहिल्या मशीनवरचं मॅन्युफॅक्चरिंग काय झालेलं आहे, चुकलेलं आहे. तो काय करेल, त्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग दुसऱ्या मशीनवरती होऊच देणार नाही. तो त्या प्रॉडक्टला परत पहिल्या मशीनवाल्याकडे पाठवेल आणि त्याला तिथे सांगेल की दिस पर्टिक्युलर डायमेन्शन्स आर रॉंग, इट गेट सम फॉल्टी, सो करेक्टिव्ह. म्हणजे तो पार्ट पुढे जाण्यापासून काय होणार आहे, वाचणार आहे. नाहीतर समजा पण आपण असं अजून केलं की इन्स्पेक्शन ही प्रोसेसच नसेल, तर ती चूक पहिल्याच मशीनवरती झाली आहे, मग तो तसाच चुकीचा प्रॉडक्ट तुम्ही जर दुसऱ्या मशीनवरती दिला तर ती चूक अजून मोठी होणार, तिसऱ्या मशीनवरती गेल्यानंतर ती परत मोठी होणार, चौथ्या मशीनवरती अजून मोठी होणार आणि एंडला ज्यावेळेला ते प्रॉडक्ट तुम्ही मोजायला घ्याल त्यावेळेला असं लक्षात येईल की तो प्रॉडक्ट हा पूर्णच बाद झालेला आहे. सो इट विल नॉट बी युजफुल. सो इट प्रोव्हाइड्स डिझायनर अँड प्रोग्रामर्स विथ इमिजिएट करेक्टिव्ह फीडबॅक. Who is sharing the screen? Okay, so once again, same thing, that is inspection. Now, two things to be clear, that inspection is checking of unknown parameter known with respect to known, and okay, so I am audible now? स्क्रीन शेअर केली त्याला बंद करा. आवाज येतोय का? हा सर. So sir, येतोय. okay, no need of screen now. So we are talking about inspection. Now there onward, there are the three types of inspection. There are the three types of inspection. First one is called as sample inspection. Second one is called as batch inspection, and third one is called as 100% inspection. How many types of inspection are there? Three. First one is sample. Second one is batch, and third one is 100%. Now we will go one by one. What is mean by sample? आता एक असा केस ॲझ्युम करा, when there is one situation there you are having 1000 products.
you are having 1000 products with you, and I will ask you to check the diameter of that 1000 products. That products are shaft. For example, they are the shafts. I will hand over you 1000 shafts, and I will ask you to measure the dimension, that is the diameter of that particular 1000 shafts. What you will do? You will take vernier caliper. You will take vernier caliper. The first step, very randomly, what you will do? You will take vernier caliper and you will start finding the diameter of each and every shaft. So you need to check, you need to inspect, you need to take dimension of all 1000 shafts. मग तुम्ही 1000 शाफ्ट आहेत, त्याचा प्रत्येकाचा वर्नियरने तुम्ही डायमीटर मोजाल, एका कागदावरती लिहून ठेवाल किंवा त्या शाफ्ट वरती लिहून ठेवाल आणि नंतर तो कागद द्याल की हा झालेला आहे, 1000 शाफ्टचं हे चेकिंग पूर्ण झालेलं आहे. मग आता ही एक प्रोसेस झाली. दिस इज कॉल्ड ॲज 100% इन्स्पेक्शन. म्हणजे त्याच्यात तुम्ही काय केलं, व्हॉट एव्हर द प्रोडक्ट्स आय गेव यू, हाऊ मेनी प्रोडक्ट्स आय गेव यू, 1000, and I ask you to measure the diameters. You measure all diameters of all 1000 products. That is called as 100% inspection. म्हणजे मी तुम्हाला जेवढे केवढे प्रॉडक्ट दिले होते, मी तुम्हाला 1000 प्रॉडक्ट दिले होते, तुम्ही 1000च्या 1000 प्रॉडक्टचे डायमीटर मोजले आणि मला सांगितले, दॅट इज कॉल्ड ॲज 100% इन्स्पेक्शन. जेवढे केवढे प्रॉडक्ट होते सगळेचे सगळे जर आपण प्रॉडक्ट मोजले त्याला आपण काय म्हणायचं आहे, 100% इन्स्पेक्शन. पण मग आता असं होतं कधी कधी की 1000 प्रॉडक्ट जर दिले तर 1000 प्रॉडक्ट तसे फिजिकली चेक करणं हे खूप टाइम कन्झ्युमिंग प्रोसेस आहे, ही खूप टाइम कन्झ्युमिंग प्रोसेस आहे. मग त्याच्या पुढे काय केलं जातं, थोडंसं प्रोसेस लवकर उरकण्यासाठी, थोडंसं आपल्या इन्स्पेक्शनची प्रोसेस लवकर उरकण्यासाठी काय केलं जातं, त्याचे 1000 प्रॉडक्ट असतील, गेट दॅट 1000 प्रॉडक्ट डिवायडेड इंटू सब ग्रुप्स. सब ग्रुपमध्ये किंवा बॅचेसमध्ये त्याला डिवाइड करायचं. मग मी तुम्हाला काय म्हणेल की असं करा, 100-100च्या बॅचेस तयार करा, 100-100च्या बॅचेस तयार करा. मग आपण 100-100च्या जर बॅचेस झाल्या तर किती बॅचेस तयार होतील आपल्याकडे, 10. वी विल हॅव 10 लॉट्स, 100 इच. 100-100चे आपण किती लॉट केले, मग 10 बॅचेस केला किंवा 10 लॉट केले. अँड देन आय विल आस्क यू टू मेजर आउट ऑफ दॅट 100 फ्यू प्रॉडक्ट्स, आउट ऑफ दॅट फ्यू प्रॉडक्ट्स, अँड डिसाइड वेदर इट इज ओके ऑर नॉट ओके. याला म्हणतात बॅच प्रोडक्शन. म्हणजे काय, 1000 प्रॉडक्टला आपण 100-100च्या ग्रुपमध्ये डिवाइड केलं आणि मग त्या ग्रुपमध्ये जाऊन परत 100 प्रॉडक्ट पैकी एक काहीतरी ठराविक 10 प्रॉडक्टचं चेकिंग केलं किंवा 20 प्रॉडक्टचं चेकिंग केलं आणि त्यांचा जो काही रिझल्ट असेल, त्या 10 किंवा 20 प्रॉडक्टचा जो काही रिझल्ट असेल त्याच्यावरती आपण ठरवलं की ते 100च्या 100 प्रॉडक्ट आपल्याला ओके म्हणायचे की नॉट ओके म्हणायचे. आणि तिसरं जे आहे ते आपलं सॅम्पल इन्स्पेक्शन. तर सॅम्पल इन्स्पेक्शन मध्ये मी काही करणार नाही, 1000चे 1000 पीसेस ॲज इट इज ठेवेल आणि तुम्हाला सांगेल, नाव यू रँडमली चूज 10% ऑर 20% ऑफ देम. तुम्ही रँडमली चूज करा त्यातलं, म्हणजे 1000 प्रॉडक्ट आहेत ना, राहू द्यात त्याचा ढीक तसाच. अँड आउट ऑफ दॅट लॉट what I will ask you choose 10% or 20%, means 100 or 200 as per the requirement. I will ask you to choose it randomly. Randomly म्हणजे हाताला येईल तसे, काही डिफाईन करून नाही, रँडमली त्या 1000 प्रॉडक्ट मधले 100 किंवा 200 रँडमली मोजून बाजूला काढा. तेवढेच 100 किंवा 200 जे रँडमली तुम्ही बाजूला काढलेले आहेत त्याचं काय करा, फक्त चेकिंग करा. जर त्याचं डायमेन्शन हे तुमच्या डिझाईन व्हॅल्यू बरोबर मॅच होणार असेल, त्याचं डायमेन्शन त्या 100 किंवा 200 प्रॉडक्टचं डायमेन्शन तुमच्या डिझाईन व्हॅल्यूला मॅच करणारं असेल तर तुम्ही जनरल स्टेटमेंट करून टाकायचं, ऑल एंटायर 1000 प्रॉडक्ट्स आर ओके, ऑल 1000 प्रॉडक्ट्स आर ओके. बाकी उरलेले 800 प्रॉडक्ट तुम्हाला चेक करायची आवश्यकता नाही, डायरेक्टली ते 1000 प्रॉडक्ट काय करायचे, मार्केटमध्ये सोडून द्यायचे. आता याचं एक्झाम्पल, एवढं रँडमली आपण जे इन्स्पेक्शन करतो त्याचं एक्झाम्पल काय, समजा ते वेगवेगळे नट अँड बोल्ट्स येतात मार्केटमध्ये, वेगवेगळे नट आणि बोल्ट्स. आता नट अँड बोल्टचं जर तुम्ही पाहिलं तर आपण सुद्धा हार्डवेअरच्या दुकानामध्ये गेलो परचेस करायला तर ते काय ग्रॅमवरती मिळतात, किलोवरती मिळतात, स्वस्त असतात. त्यामुळे त्याच्यात काही एवढं काही क्रुशियल नसतं. एखाद्याला शार्प एज नसली तरी चालते, थोडंसं हेड वर्मआउट झालेले असतील तरी चालतात. मग अशा केसमध्ये ते केलं जातं, कारण ते प्रोडक्शन मिलियन्समध्ये प्रोडक्शन केलं जातं. मग ते मिलियन्स जॉब चेक करणं तसं फिजिबल नसतं. मग तिथे असं केलं जातं किंवा 1,00,000 प्रॉडक्ट बनलेत ना, 1,00,000 प्रॉडक्ट मधले 1000 फक्त चेक करायचे, डिझाईन व्हॅल्यूला मॅच करत असतील तर बाकी चेक करण्याची आवश्यकता नाही, सगळेच्या सगळे मार्केटमध्ये काय करायचे, पाठवून द्यायचे.
कारण त्याचं जे हे वर्किंग आहे ते वर्किंग तेवढं हे नसतं, काय म्हणतात त्याला, की हॅम्पर करणार नसतं, की एखाद्या वेळेला एखाद्या ठिकाणी तो नट किंवा बोल्ट टाईट नाही झाला तर आपण काय करतो, तो फेकून देतो, दुसरा बदलतो. त्यामुळे तो काही कॉस्ट पण त्याची जास्त नसते आणि बाकी पण पॅरामीटर जास्त हॅम्पर करणारे नसतात, म्हणून तिथे आपण सॅम्पल इन्स्पेक्शन करतो. फॉर एक्झाम्पल, इन केस ऑफ ग्रेप्स, समजा आपण ग्रेप्स घ्यायला गेलो, त्या गाडीवरती बरेच गाडी भरून ग्रेप्स ठेवलेले असतात. मग आपण काय करतोय, जनरल टेंडन्सी आपली काय करतो, 1 or 2 ग्रेप्स आपण काय करतो त्यातनं पिक करतो आणि ते टेस्ट करून पाहतो. जर समजा ते जर आपल्याला गोड वाटले, चांगले वाटले, तर आपण ठरवतो हे सगळेच चांगले असते आणि आपण 1 किलो 2 किलो घेण्याचा निर्णय घेतो. त्या गाडीवरचे जे काही 2 किंवा 3 आपण पिक करू आणि ते पिक केल्यानंतर ते जर आपल्याला थोडेसे आंबट लागले, ते जर गोड नाही लागले, तर आपण काय म्हणतो, त्या गाडीवरचे सगळेच्या सगळे ग्रेप्स कसे आहेत, आंबट आहेत, नको बाबा घ्यायला. सो दिस इज नथिंग बट सॅम्पल इन्स्पेक्शन. सो इन सॅम्पल इन्स्पेक्शन, आउट ऑफ लॉट मेनी products, very few products going to inspect, and according to ratio or according to result of that sample, entire lot get defined. म्हणजे बाकी प्रत्येक लॉटचा आपल्याला काय करावं करतो आपण, रिमार्क आपण त्याला देऊन टाकतो. सो दिस इज सॅम्पल. नाव सेकंड वन इज बॅच इन्स्पेक्शन. मग अशी म्हटल्याप्रमाणे की मोठा जो ग्रुप असतो आता, की त्याला छोट्या छोट्या बॅचेस मध्ये पाडायचा. समजा 1000 प्रॉडक्ट तुमच्याकडे आहेत, तर 1000 प्रॉडक्टला आपल्याला काय करायचं आहे, 100च्या याच्यामध्ये बॅचेसमध्ये त्या 1000 प्रॉडक्टला काय करणार मी, सब डिवाइड करणार. म्हणजे 1000 प्रॉडक्टचे 100 प्रमाणे तुमच्याकडे किती बॅचेस होणार, 10 बॅचेस होणार. पहिल्या याच्यामध्ये 100, दुसऱ्या याच्यामध्ये 100, तिसऱ्या याच्यामध्ये 100. आणि मग परत तुम्ही त्या 100 मध्ये काय करणार, सॅम्पलिंग करून 10% किंवा 20% चूज करणार. प्रत्येक 100 मधले तुम्ही 10% किंवा 20% म्हणजे 10 किंवा 20 उचलणार, साईडला घेणार, त्याचं चेकिंग करणार. ते जर डिझाईन व्हॅल्यू प्रमाणे असतील तर तुम्ही म्हणणार तेवढे 100च्या 100 आता ओके. किंवा ते जर डिझाईन व्हॅल्यू प्रमाणे नसतील, ते 10 प्रॉडक्ट तुम्ही रॅन्डमली घेतलेले, तर काय म्हणणार, हे 100च्या 100 नॉट ओके. असं तुम्ही किती वेळा करणार, 10 वेळा करणार. मग इथे काय होतं, इथे तुमची थोडीशी रिस्क कमी होते, कारण इथे तुम्ही 100 बद्दल निर्णय घेणार आहे. आता 10 प्रॉडक्टचं चेकिंग करून तुम्ही किती बद्दल डिसिजन घेणार आहे, 100 प्रॉडक्ट बद्दलच डिसिजन घेणार आहे. सॅम्पल इन्स्पेक्शन मध्ये काय करत होतो मी, 100 प्रॉडक्ट मोजत होतो, पण त्यामध्ये 1000 प्रॉडक्ट बद्दल डिसिजन घेणार होतो. मग त्यामुळे थोडी रिस्क जास्त होती. इथे थोडी रिस्क कमी झाली. कारण बॅच इन्स्पेक्शन मध्ये परत एकदा सांगतो काय करायचंय, 1000 समजा प्रॉडक्ट असतील तुमच्याकडे, टोटल प्रॉडक्ट जे मोजायचे ते किती आहेत, 1000. त्या 1000ला मी काय करणार, 100च्या ग्रुपमध्ये किंवा 100च्या बॅचमध्ये डिवाइड करणार. म्हणजे तुमच्याकडे 10 बॅचेस होणार आता. आणि मग प्रत्येक बॅच मधले मी 10% प्रॉडक्ट रॅन्डमली बाहेर काढणार. म्हणजे प्रत्येक 100 मधले 10 प्रॉडक्ट बाहेर काढणार आणि ते चेक करणार. आणि जर ते 10च्या 10 प्रॉडक्ट डिझाईन व्हॅल्यूला मॅच करणारे असतील तर मी म्हणणार ते 100 ओके, जाऊ द्या मार्केटमध्ये. आणि ते 10 जर डिझाईन व्हॅल्यूला मॅच करणारे नसतील, देन व्हॉट आय विल से, इट इज नॉट ओके, इट इज गोइंग टू रिजेक्ट. असं मी 10 वेळा करणार आणि मार्केटमध्ये पाठवायचं का नाही याचा निर्णय घेणार. And third one, very important, that is sample is 100% inspection. In that 100% inspection, what I am going to do, I am going to cross check or check all 1000 jobs. मी तिथे प्रत्येक 100% जॉब, 1000च्या 1000 जॉबचे डायमेन्शन मी काय करणार, चेक करणार. त्याच्यावरती मी एका प्रॉडक्टचा इन्स्पेक्शनचा रेशो दुसऱ्याला लागू देणार नाही, किंवा एकाच्या रिझल्टवरनं दुसऱ्याचं मी अनालिसिस करणार नाही. इथे मी 100% इन्स्पेक्शन करणार. प्रत्येक जॉबचा प्रत्येक पॅरामीटर मी चेक करणार. त्याला म्हणतात 100% इन्स्पेक्शन, वेअर इट इज ऍप्लिकेबल इन व्हेरी क्रुशियल components, very safety norms, whenever the safety norms are there, some what we can say, important work is going to do with that particular object, there that 100% inspection